ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨ ਆਵੈ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਣ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्हें जो गावै। भले अमर दास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास जी की कथा कथन तो परे है। गुरु अमरदास जी की उच्ची आत्मक अवस्था बयान नहीं की जा सकती। दास की एक जीव है, इस नाल कुछ आख्या नहीं जा सकता। भलिया की कुल विच प्रगट होने वाले धन गुरु अमरदास जी महाराज धन हन, जिन्हां दे गुण वर्णन नहीं हो सकते। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी दे सचखंड जाण मगरों श्री गुरु अमरदास जी नूं गुरगद्दी की प्राप्ति हुई। 7 दिनां पिछों गुरु जी ने कार विहार आरंभ किया। किस तरह वह निता प्रति करते सन, आओ बड़े प्रेम नाल सरवण करिए। जदों एक पहर रात बाकी रह जाती सी अते अमृत वेला हो जाता सी, तद गुरु जी जाग पैंदे सन ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਟਣਾ ਮਲ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਗੀ शिव जी ब्रह्मा आदि सारे देवी देवते आराधना करते हैं। जद सवेर हुंदी सी तां इसे ढंग नाल सुशोभित हो जाते सन। फिर रबाबी आके गुरु जी के शब्दों का गायन करते सन। अनेक प्रकार के रागां नूं सुण के लोग बहुत आनंद प्राप्त करते सन, मानो बदलों के गजण नाल जिवें मोर प्रसन्न हुंदे हन। श्री गुरु नानक देव जी अते श्री गुरु अंगद देव जी वांग ही इन्हां दी वडियाई है। गुरु अमरदास जी ने उन्हां वांग ही सारे नरां नूं बख्शिशां नाल निहाल करके सुख दिते हन। बड़े प्रेम नाल सिमरन करते हैं अते मुख तो धन शब्द का उच्चारण करते हैं। ये सुन के संगत प्रेम नाल गुरां दे उपकारां नूं याद करती है अते मूँह विच धन धन कहती है। उन्हां दा गुरु जी नाल इन्ना प्यार है कि प्रेम विच उन्हां दे रोम खड़े हो जाते हैं। गुरु जी के चरणों नाल मन लीन रहिंदा है। इस तरह का अमृत वेला है। गुरु जी के पास अमृत की वर्षा हुंदी है अते उन्हां दे वचन सुन के सुख प्राप्त हुंदा है। जिन्हां दे वड्डे भाग हन वो अमृत वेले गुरु जी के पास पहुँचते हैं, जिवें समुद्र की छल तो उभर के रतन सुख प्राप्त करता है। इस तरह गुरु जी के पास रह के मनुख चंगे गुण पाउंदे सन। उन्हां दे जन्म मरण के चक्कर नूं मूलों ही खत्म कर दिंदे सन। हिरदे विच परम प्रेम प्रगट हुंदा सी अते सतनाम दा सिमरन करदे सन। इस संसार दे परपंच नूं मिथ्या समझ के एक स्वरूप विच टिकदे सन। दिन चढ़दे ही इस रीति अनुसार आनंद विलास करदे सन। जदों सारी संगत मिलदी सी तां परम प्रकाश हुंदा सी। पवित्र अते शांत स्वरूप वाले गुरु जी दे बड़े प्रेम नाल सारे दर्शन करते सन। गुरु जी बहुत बिरध हैं, उन्हां दा कद बहुत छोटा है अते ओह तीसरे अनुपम गुरु जी हैं।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਮ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ, ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ ਖਰਚਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭੋਜਨ ਛਕਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਲਾਂਗਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਉੱਜਲ ਹੰਸ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਜ ਸ਼ੋਭਦੇ ਸਨ, ਮਾਨੋ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣਿਆ ਦਲੀਆ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛਕਦੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੀ ਸੀ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਦ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ। ਪੰਡਤ ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੌਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰ ਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਦਾ ਬਹੁਤ ਕੂਲੇ, ਨਰਮ ਤੇ ਉੱਤਮ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੋ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ।
ਸਾਰੇ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਘੜੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਧਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਚਮ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਤੋੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੇਵਲ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਰੋਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।